तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, ताजेतरमां ज भारतना नवा उपराष्ट्रपतिनी निमणूक करवामां आवी छे। तो आ विडियोमां मित्रों छे भारतना उपराष्ट्रपति विशेना अगत्यना प्रश्न जोवाना छे। मित्रों, भारतना नवा उपराष्ट्रपति पद उपर छे सीपी राधाकृष्णननी जे छे निमणूक थई छे। तो आपणे छे आ विडियोमां छे तेना विषे अने छे अन्य जे पण आपणा उपराष्ट्रपति अत्यार सुधीमां थई गया छे तेने रिलेटेड अगत्यना एमसीक्यू प्रश्न जोवाना छे। तो विडियोमां छे शरूआतथी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करजो अने विडियोने तमारा मित्र वर्तुळमां अवश्य शेर करजो। तो चालो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न है कि ताजेतरमां ज सीपी राधाकृष्णन भारतना केटलामा नंबरना तेओ उपराष्ट्रपति बन्या छे। तो ऑप्शन आपेला है 15, 16, 17 के 18मा क्रमना। तो आमां जवाब आवशे ते आवशे 15मा क्रमना तेओ छे भारत देशना उपराष्ट्रपति बन्या छे। त्यारबाद तेना विषे आपणे वधारे माहिती जोईए तो भारतना 15मा जे उपराष्ट्रपति छे मित्रों, अहीं तमे जोई शको छो सीपी राधाकृष्णननो फोटो आपेलो छे तेओ बन्या छे। हवे तेना विषे वधारे माहिती जोईए तो सीपी राधाकृष्णन मित्रों भारतना 15मा उपराष्ट्रपति बन्या छे अने तेओ छे तमिलनाडुना तिरुपुરના वतनी छे अने भाजपना नेतृत्वमां हेठळ तेओ एनडीएना छे उमेदवार रहेला हता। मतनी वात करीए तो जे उपराष्ट्रपतिनी चूंटणी थई हती तेमां 452 जेटला मत छे ते सीपी राधाकृष्णनने मळ्या हता अने विपक्षना उपराष्ट्रपतिना उमेदवारने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने मित्रों 300 मत छे आमां मळ्या हता। त्यारबाद આપણે મિત્રો જે છે જે સીપી રાધાકૃષ્ણન વિશે વાત કરીએ તો 20 ઓક્ટોબર 1957માં તિરુપુર તમિલનાડુ ખાતે છે તેઓનો જન્મ થયો હતો। પૂરું નામની વાત કરીએ તો સીપી રાધાકૃષ્ણનનું પૂરું નામ થશે ચંદ્રપુરમ પોન્નુસ્વામી રાધાકૃષ્ણન છે તેનું પૂરું નામ રહેલું છે। શિક્ષણની વાત કરીએ તો તેઓએ મિત્રો શિક્ષણ છે ચિદમ્બરમ કોલેજ થુથુકુડી તમિલનાડુમાંથી બેચલર ડિગ્રી ઓફ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन એટલે કે BBA ની ડિગ્રી છે તેમણે છે પ્રાપ્ત કરી હતી। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓગસ્ટ 2025માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી માટે વિપક્ષી જે ગઠબંધન હતું બ્લોક ઇન્ડિયા તેના ઉમેદવાર તરીકે છે કોને જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। તો મિત્રો અહીં વિપક્ષની વાત થઈ છે કે વિપક્ષના ઉમેદવારો કોણ હતા। तो तेमां ऑप्शन आपेला छे सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो आमां मित्रों जवाब आवशे ते आवशे ऑप्शन डी आवशे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी छे मित्रों। तेओ छे विपक्षी गठबंधन ब्लॉक इंडियाना तेओ छे आ उपराष्ट्रपति पदना तेओ उमेदवार राख्या हता जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने। त्यारबाद आगळ वात करीए तो आगळनो प्रश्न छे કે જગદીપ ધનખડ મિત્રો ભારતના કેટલામા ક્રમના તેઓ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હતા કે જેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું। તો મિત્રો તેઓ છે ઓપ્શન આપેલા છે 15, 16, 14 કે 17માં। તો જવાબ આવશે મિત્રો તેઓ 14મા નંબરના ભારત દેશના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હતા અને તેઓ મિત્રો છે તેના જે છે કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં તેઓએ છે રાજીનામું આપી દીધું હતું અને તેઓએ છે તેના સ્વાસ્થ્યને કારણે છે આ રાજીનામું છે તે આપી દીધું હતું। તેના કારણે છે નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિની જે છે જગ્યા ખાલી પડી હતી અને તેની ચૂંટણી દ્વારા છે આ જગ્યા ભરવામાં આવી છે। તો 2025માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું સુપ્રત કર્યું હતું। તો ઓપ્શન આપેલા છે અનુચ્છેદ 66, અનુચ્છેદ 67A, अनुच्छेद 69 के अनुच्छेद 75A हेठळ। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे अनुच्छेद 67A अंतर्गत छे ते जे उपराष्ट्रपति हता जगदीप धनखड़ तेमणे छे राष्ट्रपतिने पोतानुं राजीनामुं सुप्रत कर्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो आपणे प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे जगदीप धनखड़ क्या क्रमना उपराष्ट्रपति हता के जेमणे तेमनो कार्यकाळ पूर्ण कर्या विना ज पद परथी राजीनामुं आपी दीधुं हतुं। तो जवाब ऑप्शनमांथी आवशे ते आवशे तेओ तीजा क्रमना एवा उपराष्ट्रपति हता के जेमणे पोतानुं जे छे कार्यकाळ पूर्ण कर्या विना जे छे राजीनामुं आपी दीधुं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे भारतना प्रथम
ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? તો ઓપ્શન આપેલા છે ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન, ડૉક્ટર A.S. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, ગોપાલ સ્વરૂપ પાઠક કે રામાસ્વામી વેંકટરામન. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, ડૉક્ટર A.S. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન છે તેઓ ભારત દેશના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણને છે કયા વર્ષમાં ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો પદભાર સંભાળ્યો હતો? તો ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 1952માં તેઓ છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી શકે છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે અનુચ્છેદ 60, અનુચ્છેદ 67, અનુચ્છેદ 77 કે અનુચ્છેદ 56 અંતર્ગત. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, અનુચ્છેદ 67 જે છે અંતર્ગત રાજીનામું છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતાના પદ પરથી જે છે આપી શકે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનતા પહેલા સીપી રાધાકૃષ્ણન છે તે કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ હતા? તો ઓપ્શન આપેલા છે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર કે બિહારના. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી આવશે, તેઓ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના રાજ્યપાલ હતા આ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા પહેલા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જરૂરી છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે 25, 24, 30 કે 35. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, 35 વર્ષ ઓછામાં ઓછી ઉંમર હોવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે અનુચ્છેદ 63, અનુચ્છેદ 73, અનુચ્છેદ 52 કે અનુચ્છેદ 53 અંતર્ગત. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, અનુચ્છેદ 63 અંતર્ગત છે મિત્રો ભારતીય બંધારણમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ અંગેની જોગવાઈઓ છે તે જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સાથે સંબંધિત રહેલો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે અનુચ્છેદ 66, અનુચ્છેદ 57, અનુચ્છેદ 67 કે અનુચ્છેદ 68. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આવશે, અનુચ્છેદ 66 છે તે મિત્રો છે ભારતીય બંધારણમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સાથે સંબંધિત ધરાવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે રાજ્યસભાના સભાપતિ હોદ્દાની રૂએ કોણ હોય છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે વિરોધ પક્ષના નેતા, સ્પીકર, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કે પ્રધાનમંત્રી. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે તે હોદ્દાની રૂએ છે જે છે રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા કે જેમણે પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું? તો ઓપ્શન આપેલા છે G.S. પઠાણિયા, V.V. ગિરી, રાધાકૃષ્ણન કે ઝાકિર હુસેન. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન બી આવશે, V.V. ગિરી છે તેઓ પ્રથમ એવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ હતા કે જેમણે તેના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું હોય. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે ભાગ 4, ભાગ 5, ભાગ 6 કે ભાગ 7માં. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, ભાગ 5માં છે તે ઉપરાષ્ટ્રપતિના પદનો ઉલ્લેખ છે ભારતીય બંધારણમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતાનું જે રાજીનામું છે તે કોને સુપરત કરે છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે રાષ્ટ્રપતિને, પ્રધાનમંત્રીને, લોકસભાના અધ્યક્ષને કે મુખ્ય ન્યાયાધીશને. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ, રાષ્ટ્રપતિને સુપરત કરે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોણે સેવા આપી છે? ઓપ્શન આપેલા છે ડૉક્ટર A.S. રાધાકૃષ્ણન, હામિદ અંસારી, કૃષ્ણકાંત કે શંકર દયાલ શર્માએ. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન બી આવશે, હામિદ અંસારીએ છે સૌથી લાંબા સમય સુધી ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતમાં બીજા ક્રમનું સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદ કયું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે પ્રધાનમંત્રીનું, ઉપરાષ્ટ્રપતિનું, રક્ષામંત્રીનું કે મુખ્ય ન્યાયાધીશનું. તો જવાબ આવશે ઉપરાષ્ટ્રપતિનું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ કેટલા સમય સુધી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપી શકે છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન બી, 6 મહિના સુધી છે
જે રાષ્ટ્રપતિનું પદ ખાલી હોય તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે તે રાષ્ટ્રપતિની સેવાઓ પૂરી પાડી શકે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિનો જે છે કાર્યકાળનો જે સમય છે કેટલો હોય છે. ઓપ્શન આપેલા છે 6 વર્ષ, 5 વર્ષ, 7 વર્ષ કે નક્કી ના હોય. તો આમાં જવાબ આવશે 5 વર્ષનો જે કાર્યકાળ છે તે ઉપરાષ્ટ્રપતિનો રહેલો હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતીય બંધારણમાં નીચેનામાંથી કઈ જોગવાઈઓ યુએસના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે. તો આમાં ઓપ્શનમાંથી જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ છે તે યુએસના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે.